यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मव्यामोहतः तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयोस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोग जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत्कोलेशदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभस्नेधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः सृग्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोलसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसालिने श्रीशैलेशदयापात्रं भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाकदेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटारितनुभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रिये देविदिप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं निःसृजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यां द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னன் தன் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மறுமறைகள் அந்தாசைதான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாமுடை பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமான் சுமந்தன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் வாயந்த பெரும் சீரால் சடுகோபன் நந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தேழும் சோலை முதலருங்கள் வன்புகள் மேலாண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் இன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம் வாழ் வளத்தை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நிறையும் கழையால் தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ అమ్మవారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయ్మయ దివ్య ప్రబంధ అనుసంధాన ఆనందాన్ని ఆ వ్యాఖ్యాతలతో పాటు మూర్తిత్రయం ముగ్గురు మునిత్రయంగా భావించబడేటువంటి వారు ఆ ఆనంద ప్రకటనగా 3 గ్రంథాలుగా రచించారని మనం చెప్పుకుంటున్నాము. అందులో మొదటిది ద్రవిడ ఉపనిషత్ సంగతి వాదికేసరి అడిగయ మనవాళ జయ్యర్ అనేటువంటి మహానుభావులు అందించినటువంటిది 157వ పేజీలో ఉంది చూడండి. ఆనంద ఆ శ్లోకం ఎంత బాగా రాశారండి. మనకి ఆనందం వచ్చినప్పుడు మామూలుగా వచ్చే మాట ఏమిటో గద్గదంగా అయిపోయి
ఆ మాట అర్థం కాకుండా పోతుంది. ఎక్కువ ఆనంద స్థితిలో వచ్చేటువంటి స్థితి, దాన్ని రాశారండి ఇక్కడ. ఆనంద సీత గళిత వాక్ అనుసంధదీయ కృష్ణస్య వీర్య చరితాన్యహమాదరేణ ఇత్థం పురాన్వయమపేక్షితవాన్ మునిః తల్ లబ్ధ్వా సమోస్తి నమమేతి అవదత్ చతుర్థే. అహం ఆనంద శీతళితవాన్, నేను ఆనందంతో చల్లగా ఉన్న వాక్కు కలవాణ్ణి అయ్యాను. వాక్కు ఆనందంతో నిండిపోయిందన్నమాట. ఎందుకని కృష్ణస్య వీర్య చరితాన్ని ఆదరేణ అనుసంధదీయ, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క చరితాలని ఆదరంగా నేను అనుసంధానం చేస్తాను అన్నవారు ఎవరండి? మునిహి యుక్తం పురా స్వయం అపేక్షితవాన్. నమ్మాళ్ళవార్లు ఇలాగా స్వయంగా కోరుకున్నారు. ఆనందంతో నా వాక్కు ఎప్పుడూ కూడా మనకి చూడండి, కులశేఖరాళ్వార్లు ముకుందమాలలో చెప్తారు, బద్ధేన అంజలిన నతేన శిరస గాత్రై సరోమోత్తమై కంఠేన స్వరగద్వదేన నయన ఉద్దీర్ణ బాష్పాంబున. ఏమి రచించారండి, అద్భుత స్తోత్రం. సరిగ్గా ఆ భావం అన్నమాట. ఆ పురా స్వయం అపేక్షితవాన్, అంత ఆనంద స్థితిని నమ్మాడు వాళ్ళు పొందారే. తల్లబ్ధ్వా మమ సమహ నాస్తి, అది పొందిన తర్వాత భగవద్గుణానుభవం చేసుకున్న తర్వాత, ఆ స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత నాతో సమమైనటువంటి వారు లేరు. ఇది చతుర్థే అవదత్ అని ఈ 4వ తిరువాయుమణిలో చెప్పారు అని 10 పాసురాల సారాంశాన్ని వాదికేశ్వరి అజగయ్య మనవాళ్ళ జియ్యర్ అనేటువంటి మహానుభావులు ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో అనుగ్రహించారు. ఎంత చక్కటి భాషో, తేలికగా ఉండేటువంటి సంస్కృత భాష. మరి మనకి రెండూ తెలియాలి, వైదగ్ధ్యము తెలియాలి. దానికి వేదాంత దేశకుల వారు ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళిలో ఆయన ఎలా చెప్పారో చూడండి. ఈయన ప్రతి పాసురానికి ఒక పదాన్ని తీసుకుంటారని, ఒక సమాసాన్ని తీసుకుంటారు అని చెప్పాము. రాస క్రీడాది కృత్యై, నెంబర్లు కూడా వేసుకోండి, 1 అన్నమాట అది. రాస క్రీడాది కృత్యై వివిధ మురళికా వాదనై, అది 2 నెంబర్. తర్వాత మల్లభంగై నెంబర్ 3. గోపీ వందార్హ భావాత్ 4. వ్రజ జనన ముఖై 5. కంసదైత్యాది భంగై 6. ప్రాదుర్భావై నిహీనేషు, అది 7. సురభుజ వన ఛేద ముఖ్యై, అది 8. ఈ 8లోనే ఛేద ముఖ్యై మొదలైన వాటి చేత అని అనడం వల్ల ఆ మొదలైనలో 9, 10 కూడా వచ్చేసాయి. మొదలైన అనే పదం చేత 9వ పాసురము 10వ పాసురం కూడా వచ్చేసాయి అని చెప్పుకోవాలి. ఎలాగా? 1 చెప్పుకుంటూ వెళదాం. రాస క్రీడాది కృత్యై, రాస క్రీడ మొదలైన దివ్య చేష్టలు తలచుకొని ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవాలి. పురవయ్యా ఇచ్చియరోడు పోద్దదు குன்றமுன்று ஏந்தியதும் உறவு நீர் பொய்கை நாகம் காயந்ததும் உட்பட மற்றும் பல அறவில் பழி பிராந்தன் மாய வினைகளை ஏயலற்றி இரவு நண்பகலும் தளிர்கிலம் என்ன குறை எனக்கே పదంతో తెలిపారు. వివిధ మురళికా వాదనై, రకరకాలుగా పిల్లల గ్రోవిని మోగించడము అనేది 2. కేయత్తీం కుజల్ మొదట్లోనే ఉండండి పాసురంలో, 2వ పాసురంలో. కుజల్ అంటే వేణువు అని చెప్పుకున్నాం కదా. కేయత్తీం కుజల్ ఊదిట్టుం నిறை మేయత్తதும்
என்னை ஒன் கண் வாசை பொங்குழல் பின்னை தோள்கள் அனந்ததும் மற்றும் பல மாயக்கோல பிராந்தன் செய்கை நினைந்தும் மனம் குழைந்து நேயத்தோடு கழிந்த போது எனக்கு எவ்வுலகும் నిగరే మూడవది మల్లవంగై మల్లురని చంపిన. దానికి చూడండి మూడవ పాసరం. నిగరిల్లై మల్లరై சற்றதும் நிறைமே எத்ததும் நீ நெடும் கை சிகரமா களிரு அட்டதும் இவை போல்வனவும் பெறவும் புகர்கள் சோதிர் பிராந்தன் செய்கை நினைந்து புலம்பி என்னும் நுகர வைகள் வைகப் பெற்றேன் எனக்கு ఎన్నోవదువే. తర్వాత గోపీ బంధార్హ భావాత్, గోపిక అయినటువంటి యశోదాదేవి చేత భవ్యుడై కట్టబడ్డాడు అనేటువంటి దానికి 4. నోవా ఇచ్చి ఉరలోడు అర్క, ఉరలోడు అంటే ఆ ఉలుకాలంతో కట్టేసి ఆ పదాన్ని ఎంత బాగా తీసుకొచ్చారో చూడండి భావాన్ని. நோவா ஆயிச்சி உரலோடு வார்க்க இறங்கிற்றும் பஞ்ச பெண்ணை சாவப்பால் உண்ணதும் ஒரு சகடம் நிறஜாடி சாடியதும் தேவ போல பிராந்தன் செய்கை நினைந்து மனம் குழைந்து மேவ காலங்கள் கூறினேன் எனக்கு இனி எண்ணினு வேண்டுவதே. விரஜ ஜனனமுகை 5. வேண்டி தேவர் இறக்க வந்து பிறந்ததும் வீங்குயிருள்வாய் போண்டுவன் தன்னை புலம்ப போய் அங்கோராய் புலம் போக்கதும் காண்டல் என்னை வளர்ந்து கஞ்சனை துஞ்ச வஞ்சம் செய்ததும் ஈண்டு நான் அலற்றப்பட்டேன் எனக்கு என்ன நிகழ் உளதே. கம்சதைத்யாதி பங்கை 6 பாசனம். இகழ்கள் புள்ளை பிளந்ததும் இமில் ஏறுகள் செத்ததும் உயிர்கொள் சோலை குரந்து வசித்ததும் உட்பட மற்றும் பல அகல்கொள் வையம் வளர்ந்த மாயன் என்னப்பன் தன் மாயங்களே பகலிரா பரவப் பெற்றேன் எனக்கு என்ன மனப்பறிப்பே. நிகீனேஷு பிராதுர்பாவைஹி 7 பாசனம். மனப்பறிப்போடு அழக்கும் மானிட சாதியில் தான் பிறந்து, మన మానవ జన్మలో తాను వచ్చి పుట్టాడు అనేటువంటిది. తనకు వేండు ఉరుకండు తాన్ తన సీற்றத்தினை முடிக்கும் புனத்துழாய் முடிமாலை மார்பன் என்னப்பன் தன் மாயங்களே நினைக்கும் நெஞ்சுடையேன் எனக்கு இனி யாரு நிகர் நீநிலத்தே. அசுர புஜவனச்சேத முக்கியை 8. நீநிலத்தொடுவான் வியப்ப நிறை பெரும்போர்கள் செய்து வாணன் 1000 தோள் பாணாசுருடைய கவையை செய்தலும் வாணன் 1000 தோள் துணித்ததும் உட்பட மற்றும் பல மாணியாய் நிலம் கொண்ட மாயன் என்னப்பன் தன் மாயங்களே காணும் நெஞ்சுடையேன் எனக்கு ఇని ఎన్న కలకం ఉండే. ఇక్కడ ముఖ్య మొదలైన అండం వల్ల 9, 10 చదివేసుకోవాలి, పలసృతి చదివేసుకోవాలి. కలక్క ఏழ்கடல் ஏழ்மலை உலகேழும் கவியக்கடாய் உலக்கத்தேர் கொடு சென்ற மாயமும் உட்பட மற்றும் வலக்கையாதி இடக்கை சங்கம் இவை உடை மால்வண்ணனை மலக்கு நாவுடையற்கு மாறுளதோ இம்மண்மிசையே. மண்மிசை பெரும்பாரும் நீங்க போர் பாரதமா பெரும்போர் பண்ணி மாயங்கள் செய்து சேனையை பாழ்படா மாற்றிட்டு போய் விண்மிசை தனதாமமே புக மேவிய சோதிதந்தாள் நன்னி நான் வணங்கப்பெற்றேன் எனக்கு பிறர் நாயகரே. நாயகன் மொழியேழுலகுக்குமாய்
மொழியேழுலகும் தன்வாயகம் புகவைத்து மிகுந்துவையாய் அவை அல்லனுமாய் கேசவன் அழியினை மிசை குருகோர் சிறுகோ பன்சன்னா தூயாயிரத்தி பத்தால் பத்தராவர் తువడింద్రియే. ఏం అందమైనటువంటి పదాలతోటో దేశికులు మనకి చాలా అద్భుతంగా ఈ సారాన్నంతటిని అందిస్తే, మరి ద్రవిడ భాషలో, అది కూడా అతి తేలికైనటువంటి ద్రవిడ భాషలో వారి ఆచార్యులు తిరువాయిమడి పిళ్ళై రామానుజులు సంస్కృతంలో చేశారు కదా, మీరు ద్రవిడంలోనే రచించండి అని అంటే, ఆ భాగ్య విశేషం చేత ద్రవిడంలో తిరువాయిమలి నూతందాదిని అందించినటువంటి మనవాడ మహాములు తిరువాయిమలి నూతందాదిలో ఏమని చెప్పారంటే, குறவை முதலாம் கண்ணன் கோலச்செயல்கள் இரவு பகல் எண்ணாமல் என்றும் பரவும் மனம் பெற்றே என்றே கழித்து பேசும் பராங்குசந்தன் சொத்தே நெஞ்சே తోళ్. పరాంకుశ నామం, నమ్మాళ్ళవార్ల నామాన్ని కూడా తెచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది మనం మర్చిపోకూడదు. తిరువాయిమలి నూతందాదిలో అంత 10 పాసురాల సారం తీసుకురావాలి. నమ్మాళ్ళవార్లకి దాసోహాలు సమర్పించాలి ప్రతి పాసురంలో. ఆ అందమైనటువంటిది కన్నన్ కురవై మొదలాం, కృష్ణుని యొక్క రాసక్రీడా మొదలైన కోలం సైగల్. ఎంత అందమైనటువంటి చేష్టండి. రాసక్రీడను అసలు తలచుకుంటే పారవస్యం. అలాంటి చేసిదంతో ఇరవు పగల్, రాత్రి అని పగలని ఎన్నామల్, అసలు అది రాత్రో పగలో తెలియట్లేదు. భగవద్భక్తులకి పెరుమాళ్ళని ధ్యానించుకుంటూ ఉంటే పగలు ధ్యానిస్తున్నామా, రాత్ర కాల వివక్ష ఉండదు. మనస్సు అలాగా పెరుమాళ్ళ పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎన్నం పరవం అని స్తోత్రము చేయడానికి తగిన మనం పెద్దేన్, అలాంటి మనస్సును నేను పొందాను. ఎండ్ర కళిత్తు. ఇందులో ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారండి పరమాత్మ. ఇలాగా ఈ గుణానుసంధానం చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చావా తండ్రి. ఇంత ఒకటి ఉత్తమ జన్మని ఇవ్వడం, ఈ జన్మతో పాటు జన్మ ఇవ్వగానే సరిపోదు. ఇలా పూజని మనం చదువుకోవడానికి మన గృహంలో ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించడం ఎంత గొప్పండి. మనకేమి పెట్టుకోవడం రాదనుకోండి, ఎలా నొక్కాలో తెలియదు అనుకోండి, కనెక్షన్ ఏమిటో తెలియదు అనుకోండి, ఉండండి వచ్చి కొడుకులో కోడళ్ళలో మనవలో ఎవరో ఒకరు దానికి ఏర్పాటు చేయడం అంటే, మనం 1 గంట సేపు గుణానుసంధానం చేసుకోవడానికి ప్రకృతి అంతా, సంసారం అంతా మనకి సహకరించేటువంటి భాగ్యం కలిగినందుకు మనం కృతజ్ఞతని సమర్పించుకోవాలి అని కూడా ఇండైరెక్ట్ గా మనకి చెప్పడం అన్నమాట. అలాంటి వాతావరణం నాకు కలిగినందుకు కలిత్తు సంతోషించి, నాకంటే అదృష్టవంతులు ఎవరండి, 1 గంట సేపు నేను ఈ గోష్ఠిలో పాల్గొంటున్నాను అని పేసు మనం అనుకోవడం. నమ్మాళ్ళవార్లు ఏమనుకుంటారు, ఇంత అందమైనటువంటి దాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లకి మనకి పోలిక ఎక్కడండి. ఆనందించడం అనే గుణంలో పోలిక. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని లోకానికి అందించినటువంటి ఆ మహానుభావులు పేసున్ సాధించిన పరాంకుశంతన్ నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క సొల్. ఈ మాటలున్నాయే, తేనిల్ తేనయందు ముంచినట్లుంటాయి. ఎంత బాగా రాశారో. పలుకులని తేనెలో ముంచుతారండి. ఆ ముంచుతారండి, తీయగా మాట్లాడితే అవి తేనె పలుకులు అవుతాయి. అలా నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు తేనె పలుకుల్ని మనకి అందించారు అన్నమాట. నెంజే, ఏ మనస్సా, నీ అదృష్టాన్ని నువ్వెప్పుడు మర్చిపోకు. నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతురాలువో. దీన్ని ధ్యానించేటువంటి, అభ్యాసం చేసేటువంటి, అనుసంధానం చేసేటువంటి, అనేటువంటి, వినేటువంటి భాగ్యం ఈ జన్మకి నీకు కలిగింది మనసా. తూవళ్, అందులోనే ఆసక్తిగా ఉండు. అమ్మా, నువ్వెప్పుడు ఇలాగే నాకు సహకరించు అని చెప్పి తిరువాయిమలి నూతందారిలో
చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాల రూపంగా, పాసుర రూపంగా నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి మనవాళ్ళ మహాములు మనకి అనుగ్రహించారు. ఇలాగా యథాశక్తి మనం 6లో 4వ దశకాన్ని పూర్తి చేసుకుని 5వ దశకంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. చీమ ఒక కొండ ఎక్కడానికి చేసే ప్రయత్నం ఎలా ఉందో అలా మనం ఒక్కొక్క పాసురం తిరువాయుమలికి అనేటువంటి శిఖరాన్ని అధిరోహించడానికి చేసే చిన్న చిన్న ప్రయత్నం అన్నమాట. మన శక్తికి ఉన్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తున్నామా లేదా అనేటువంటి ఒక తృప్తి. అలా 4 దశకాలు పూర్తి చేసుకున్నాము. 5వ దశకంలోకి మనం ప్రవేశించాం. 5వ దశకం అండి, ఏ దశకం కా దశకమే అద్భుతం. ఇది మనకి తులైవిల్లి మంగళం అనేటువంటి దివ్య దేశాన్ని గుర్తు చేసేటువంటి దశకం అండి. తులైవిల్లి మంగళం ఆ దివ్య దేశం పేరు. ఇది బోనస్ అంటారు చూడండి, ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం అని. అలాగే ఈ దివ్య దేశం 2 దివ్య దేశాలు ఒక దివ్య దేశంలోనే 2 కలిసి వస్తాయి అన్నమాట. తామ్రపర్ణి నదికి అటొకటి ఉంటుంది, ఇటొకటి ఉంటుంది. ఆ దివ్య దేశం అద్భుతమైనటువంటిది. అందువల్ల మనకి బోనస్ ఇచ్చినట్లు అన్నమాట. దివ్య దేశాలు ప్రసాదించడంలో ఒక దివ్య దేశాన్ని తలుచుకుంటే ఇరట్టు తిరుపతి అంటారండి. ఇరట్టు అంటే ద్వయం, 2 దివ్య తిరుపతులు. నవ తిరుపతుల్లో ఒక దివ్య దేశం. విడివిడిగా లెక్కిస్తే 9 అంటాము, ఒకటిగా కలిపితే 8గా వీటిని లెక్క పెడతారు అనేటువంటిది అన్నమాట. ఇది పాండ్యనాడులో మనకి నవ తిరుపతుల్లో ఒక దివ్య దేశంగా చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది తులైవిల్లి మంగళం అనేటువంటిది. ఆళ్వార్ తిరునగరికి చాలా దగ్గరండి. ఓపిక ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆళ్వార్ తిరునగరికి విచ్చేసినప్పుడు ఈ దివ్య తిరుపతుల్ని, ఈ పెరుమాళ్ళని అద్భుతంగా సేవించుకోవచ్చు. 2 కిలోమీటర్లు ఎంతో ఉంటుంది. అంటే చక్కగా వెళ్ళి ఆ 2 దివ్య దేశాలని, నవ తిరుపతుల్ని సేవించుకోవాలి. అందులో ఇది మనకి 2 మరీ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి దివ్య దేశంగా ఉంది. అంత అటవీ ప్రాంతంగా ఉంటుందండి. అడవిగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం పర్వాలేదు, వెళ్ళడానికి మార్గం అది కూడా కాస్త బాగానే ఉంది. బస్సుల్లో, కార్లలో, వాటిల్లో మనం హాయిగా వెళ్ళవచ్చు అని. అంటే 2 గోవెలలు కలిసి ఒక దివ్య దేశంగా ఉంది కాబట్టి ఇరట్టు తిరుపతి అని దీనికి పేరు. 2 తిరుపతులు అంటే తులైవిల్లి మంగళంలో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళు, ఒక ఆయన శ్రీ దేవపిరాన్ పెరుమాళ్ళు, ఒక ఆయన శ్రీ అరవిందలోచన పెరుమాళ్ళు. ఆ పేర్లు కూడా దేవపిరాన్ అని. పురాణంలో వీటి గురించి కథలు ఎలాగ చెప్తారు అంటే, ఇది తిరుపుల్లెంగడికి సమీపంలో, తిరుపుల్లెంగడి అని ఇంకో దివ్య దేశం, దానికి కూడా దగ్గరగా ఉంటుంది. అక్కడ అంతా చుట్టూ తోటలేనండి. అన్ని పంట భూములు, తోటలు, పంట భూములు, తోటలు. అందుకే నమ్మాళ్ళ వారి తిరువాయుమడి అంతా తోటలన్నీ కూడా చామరాలు వీస్తున్నట్టు అనే పదాలు ఎక్కువ. ఎందుకంటే చుట్టూ అవే దర్శిస్తూ ఉంటారు. అంత ప్రకృతిలో ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి అంత అందంగా చెప్తారు అన్నమాట. అక్కడ ఒక మహర్షి, సుప్రాపుడు అని ఒక మహర్షి అండి. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవాలి అనుకున్నారు. తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళు కొంత యాగం, ఇష్టి కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు, జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. అలాగ భూమిని శుభ్రం చేస్తుంటే అక్కడ ఆ మునికి ఒక త్రాసు బ్యాలెన్స్ అది ఒకటి, విల్లు ఒకటి దొరికాయిటండి. అది ఈ ఊరికి పేరు రావడానికి కారణం ఏమిటంటే ఒక త్రాసు, తులై విల్లి త్రాసు, ఒక విల్లు 2 దొరికాయి అన్నమాట. దొరికితే ఇవేమిటి ఇలా ఉన్నాయని ఆ స్పర్శ చేతితోటి తీద్దామని ఇలా తాకాడుటండి. తాకగానే వాళ్ళిద్దరు ఒక అందమైన జంటగా, అందమైనటువంటి ఒక హీరో గారు, నాయకుడు గారు, ఒక నాయిక, ఇద్దరిగా మారిపోయారండి. ఈ త్రాసును, విల్లు
ఏంటి ఇది అని ఈయన ఒక్కసారి ఇలా అనేటప్పటికి, స్వామి మేము విద్యాధరులం, మేమేమో తపస్సు చేసుకుంటూ, మేమేమో మా ప్రేమలో మునిగిపోయి ఉండి అక్కడికి ఒక మహర్షి వస్తే మేము చూడలేదు స్వామి. కుబేరుడు వచ్చాడు, మహర్షి కాదు, కుబేరుడు వచ్చాడు. కుబేరుడు వస్తే ఆయన రాకని మేము గమనించలేదు. ఆయనకి ఏం చేయాలో తెలియక ఇలా శాపం పెట్టాడు. చాలా విచిత్రమే. ఇలా మారిపోమండం ఏమిటో. రాయిగా అంటారు, రప్పగా అంటారు, చెట్టుగా అంటారు, పుట్టగా అంటారు, కానీ త్రాసుగా విల్లుగా మారిపోండి అనే ఏమిటో విచిత్రమైనటువంటి శాపం. ఆ శాపాన్ని ఒకటి ఇచ్చేటప్పుడు అయ్యా అయ్యా ఎంతకాలం మాకు ఇలా శాపము అని అడిగితే, ఏం పర్వాలేదు, ఒక మహానుభావుడైన ముని వస్తాడు, అంటే ఈయనే అన్నమాట. ఈ ఒక మహానుభావుడైన ముని వస్తాడు, ఆయన మిమ్మల్ని తీద్దామని ఇలా తాకుతాడు, అప్పుడు మీకు శాప విమోచనం అవుతుంది అని చెప్పారండి. అందువల్ల మేము ఇక్కడ మీ వల్ల శాపాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి విద్యాధరులం అని వారు ఆ మహర్షికి నమస్కారం చేస్తే, సరే ఆయన చాలా సంతోషించి, ఓ ఇక్కడ ఇదంతా ఆ దేవపిరాన్ వైభవం కదా అన్నట్టండ. ఆ సమయంలో ఆయన నోట్లోంచి ఆ మాట వచ్చిందిట, ఆ దేవపిరాన్ వైభవం కదా. పిరాన్ అంటే ఉపకారకుడు, దేవపిరాన్ దైవము ఉపకారము చేసే దైవ స్వరూపుడు కదా అని ఆయన ఒకసారి తలుచుకుని దండం పెట్టేటప్పటికి అక్కడున్న పెరుమాళ్ళకి దేవపిరాన్ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది ఆ పెరుమాళ్ళకి అని. ఆ కన దేవపిరాన్ అని పిలిచేటప్పటికి పెరుమాళ్ళు ఒక్కసారి కనపడితే, తండ్రి మీరు ఈ రూపంతో ఇక్కడ నిలబడి లోకాన్ని అనుగ్రహించండి అని ఆ ముని ప్రార్థిస్తే అక్కడ వెలిసిన దైవము దేవపిరాన్. ఇంత కథ ఉందండి. ఆయనను ముని పిలవడం వల్ల ఆయనకి పేరు వచ్చింది. అంతేకాదు ఈ జంటని కూడా చరిత్రలో సార్థక నామధేయుల్ని చేయాలి అని ఆ ముని ఎంతో కరుణతోటి, ఆ దేవాది దేవుడు కూడా పిరాన్ ఉపకారకుడు కాబట్టి ఆ జంటకి గుర్తుగా మీకు ఏ శాపం అయితే పోయిందో ఆ గుర్తులుగా తులై, విల్లి, ధనుస్సు, బాణము అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి సార్థక నామాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ క్షేత్రానికి. అక్కడ ఆయన రోజు పువ్వుల మాలను తీసుకొచ్చి మంచి సరోజాలు అంటారండి, సరోజ సరస్సు నుండి పుట్టిన పెద్ద పెద్ద పద్మాలని అవి తీసుకొచ్చి ఈ దేవపిరాన్ని అర్చిస్తూ ఉండేవాటండి. అబ్బా ఇంత మంచి పువ్వులు ఎక్కడవయ్యా అని పెరుమాళ్ళకి ఎంతో ఆనందంగా ఉండేది ఆ దండ చూస్తే. ఒక రోజున ఆయనకి తెలియకుండా ఈయన కూడా ఆయన వెన్నంటి వెళ్ళారట. ఎక్కడి నుంచి ఈ పువ్వులు తీసుకువస్తున్నారు అని వెన్నంటి వెళ్ళారటండి. అక్కడ పద్మధార తటాకము అని ఒక పెద్ద చెరువు ఉందటండి. ఆ చెరువులో నుంచి కోసుకొని వచ్చి దండలు కట్టి తనకు సమర్పిస్తున్నారు అని చెప్పి, ఇంతింత పువ్వులా అని కళ్ళు ఇంతింతలు చేసి చూశాటండి పెరుమాళ్ళు. అరవిందలోచన అన్నారటండి ఆళ్వారు. అలాగా అరవిందలోచనుడు అనేటువంటి పేరు స్వామికి వచ్చింది అని. ముని పిలవడం వల్ల దేవపిరాన్ అయ్యాడు, ఈయన పిలవడం వల్ల అరవిందలోచనుడు అయ్యాడు. ఈయన ఇక్కడ ఈ ముని పిలవడం వల్ల అరవిందలోచనుడు అయ్యాడు అని చెప్పి ఆ ఇంతింత కళ్ళు చేసుకు చూశాడు. అరవిందముల వంటి, అరవిందము అంటే పద్మం, పద్మదళాలు లాంటి నేత్రములు కలిగిన వాడు అని ఒక ముని వాక్కు నుంచి వచ్చినటువంటి పిలుపు సార్థకమై ఈ రెండు పేర్లు ఇప్పటికీ కూడా పెరుమాళ్ళకి చక్కగా శాశ్వతంగా నిలిచిపోయాయి. అంతేకాకుండా అక్కడికి ఎవరైతే వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తారో ఆ వాళ్ళకి కోరిన కోరికలన్నీ తీరుతాయి అని వరం ఇచ్చాటండి. ఇంకోటి కూడా ఉందిటండి, ఆరోగ్యం కావాలంటే తులైవిల్లి మంగళం అనే సామెత ఉందిటండి తమిళంలో. ఎందువల్ల అంటే విభీరకుడు అని ఒక ఆయనకి కుష్ఠరోగం వస్తే వాళ్ళ సోదరులు శరణుడు, స్వర్ణకేతుడు అనేటువంటి వాళ్ళు
అక్కడికి వెళ్ళి ఆ తులైవిల్లి మంగళంలో దేవపిరాన్ని అరవిందలోచనుణ్ణి ప్రార్థిస్తే ఈయనకు వచ్చినటువంటి కుష్ఠరోగం మాయమైపోయిందిటండి. అంత ఆరోగ్యప్రదాతగా ఈ పెరుమాళ్ళని ఇక్కడ మనకి చెప్తారు అనేటువంటిది కూడా చాలా విశేషమైనటువంటి ఒక ఆరోగ్యప్రదమైనటువంటి దివ్య స్థలంగా కూడా దీన్ని ఇక్కడికి చెప్తారు. మనం వానమామలైలో కూడా అక్కడ మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాం. అలాగే అక్కడ పెరుమాళ్ళకి తైలముతోటి అభిషేకం చేస్తే ఆ తైలాన్ని తెచ్చుకుంటే కూడా బాధలన్నీ పోతాయి అనేటువంటిది చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఈ దేవపిరాన్ అరవిందలోచనుడి సన్నిధిలో గనక మనం ప్రార్థిస్తే రోగాలన్నీ పోతాయి అనేటువంటిది కూడా ఈయనకు ఉంది. ఇంత అందమైనటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి తులైవిల్లి మంగళం నీ దివ్యక్షేత్రము యొక్క పేరు. ధనుస్సు బాణము రెండు కలిగినటువంటి, అంటే వాళ్ళ శాపము త్రాసు విల్లుగా మారినటువంటి ఆ దంపతులకి వారికి మోక్షాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి దేవపిరాన్ అరవిందలోచనుడు. అందువల్ల ఇటు పెరుమాళ్ళకి అటు భక్తులకి గుర్తుగా నామం దీన్ని చాలా అనుగ్రహించారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తారండి. 6వ పది 5వ దశకంలోకి మనం ప్రవేశించాము. ఒక్కొక్క దివ్య క్షేత్రము, దివ్య తిరుపతి ఒక్కొక్క వైభవం అండి. దేనికి దానికే చూడండి, భక్తుల కోరికలను అనుగ్రహించి తీర్చడం కోసం వచ్చి వెలిసిన పెరుమాళ సన్నిధులండి అన్నీ కూడా. ప్రత్యక్షంగా మహర్షులు తపస్సు చేసి నువ్వు ఇక్కడ ఇలా ఉండాలయ్యా అంటే అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య తిరుపతులండి అవన్నీ కూడా. అందువల్ల వాటన్నిటినీ కూడా మన సంప్రదాయంలో ఉండేటువంటి మహా విశిష్టమైన నిధి ఇది. ఏది? ఈ 106 దివ్య తిరుపతులు, పల్కడలి పరంపదం, మొత్తం 108. పెరుమాళ్ళ యొక్క దర్శనము అనేటువంటిది ఎంత పుణ్యదాయకమో, ఎంత మాహాత్మ్యమో, ఆ స్థలానికి ఉన్నటువంటి వైభవం ఎటువంటిదో నమ్మాళ్ళవార్లు వారున్న చోటనే ఉండి ఒక్కొక్క దివ్య దేశం యొక్క వైభవాన్ని మనకి అందించడంలో ఇవాళ 6:5లో అనన్యారక శేషత్వము, మనము ఇతరులకి చెందిన వాళ్ళము కాదు, శ్రీమన్నారాయణునికే చెందిన వారము అనేటువంటి సంప్రదాయపరమైన పదాన్ని కూడా ఒకదాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే, నా అన్య శేషత్వం, ఇతరులకి శేషులము కాదు, అనన్యారక శేషత్వము అనేటువంటి మాటను కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఇందులో ఆళ్వార్లు సఖీభావంతో చెప్తున్నారండి ఈ దశకాన్ని. అది ఒకటి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అంటే ఆళ్వార్లు శ్రీయప్పతి అంటే ఇష్టపడ్డారు అని చెప్పి ఈ సఖీభావముతోటి ఆళ్వార్లే చెప్తున్నటువంటి మాట భలే సరదాగా ఉంటుందండి. ఇంట్రడక్షన్ చాలా సరదాగా ఉంటుంది. ఇంతవరకు ఏమో ఆళ్వార్లు సర్వేశ్వరుడి గురించి కవిత్వం చెప్పారు. ఇంతవరకు అంటే ఎంతవరకు? 1 నుంచి 6లో 4 వరకు అంతవరకు పెరుమాళ్ళ వైభవాన్ని చెప్పారండి. కానీ ఈ దశకంలో మాత్రం తమని గురించి చెప్పుకుంటున్నారు. చాలా విశేషం అది. నమ్మాళ్ళవార్లు తమని గురించి చెప్పుకుంటున్నారు. అంటే తిరువిరెత్తల్లో పోయిన జ్ఞానం మొదలుకొని ఇక్కడ వరకు కూడా భగవద్ విషయంలో ప్రావీణ్యాన్ని చెప్పారు. ఇక్కడ ఒక చెలి తల్లితో మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఆళ్వార్ల యొక్క హృదయాన్ని ఆవిష్కరించడము అనేటువంటిది ఈ 10లో ఉండేటువంటి, ఈ దశకములో ఉండేటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావము అని. ఎందుకంటే ఎవరైనా చెప్పచ్చు కదండి, ఎవరైనా చెప్తే వీళ్ళ మనస్సు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఆవిష్కరింపబడదు.
అందువల్ల సఖీభావాన్ని తమపై ఆరోపించుకుని ఆ చెలికెత్త తమని గురించి పెరుమాళ్ళకి చెప్తున్నట్లుగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని తమ మనస్సులో ఉన్న భక్తిని, తపనని, ఆవేదనని, ప్రేమని ఆవిష్కరించడంలో నమ్మాళ్ళవార్లు ఎంత అద్భుత ప్రకటన చేశారో ఈ 10 దశకం చదువుకుంటే 10 పాసురాలు మనకి తెలుస్తుంది. మొదటి పాసురాన్ని చూడండి, 6, 5, 1. துவளில் மாமணிமாடம் ஓங்கு துளைவில்லி மங்களம் தொழும் இவளை நேரினி அன்னை மீர் உமக்கு ஆசை இல்லை விடுவினும் அவள் ஒன் செங்கு செக்கரம் என்றும் தாமரை தளம் கண் என்றும் குவளை ஒன்மலர் கங்கள் நீர் மல்க நின்று நின்று குமுருமே நின்று நின்று కుమురుమే. ఉండేటువంటి మనస్సులో ఉండేటువంటి బాధని అలాగా తలచుకొని తలచుకొని ఆవిష్కరించి ఆవిష్కరించి ఆ చెప్పడము అనేటువంటిది ఇందులో ఉండేటువంటి ఒక పెరుం అంటే విలవిల్లాడుకోవడం, తల్లడిల్లిపోవడం, తల్లడిల్లిపోవడం కొమెరం అంటే అండి. ఏమిటి ప్రతిపదార్థం చూడండి. అన్నయ్య మీర్ ఈ ఆళ్వారి నాయకి అక్కడ నీరసంగా అలా కూర్చుంది. ఒక సన్నివేశాన్ని ఊహించుకోండి. ఆవిడేమో ఏం మాట్లాడటం లేదు, ఉలకడం లేదు, పలకడం లేదు, బెంగ పెట్టేసుకుని ఉంది. ఇంతలో ఆవిడ ఫ్రెండ్ వచ్చింది, చూసింది ఈ అమ్మాయిని. వాళ్ళ అమ్మగారు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చారు. ఆ అమ్మగారితోటి ఈ చెలికత్తే ఈవిడ పరిస్థితిని చెప్తోంది. అంటే అక్కడ 3 ఉన్నట్లుగా మనం భావించుకోవాలి. అన్నీ నమ్మాళ్ళవారే, తల్లి నమ్మాళ్ళవార్లే, ఆళ్వార్లు నమ్మాళ్ళవార్లే, సఖీ నమ్మాళ్ళవారే. కానీ హృదయావిష్కరణ 3 పద్ధతులుగా చేశారండి. అది ఎంత విశేషమో. అది ఎలాగా అన్నయ్య మీరు ఈ చెల్లి చెప్తోంది వాళ్ళ అమ్మతోటి, మిగిలిన అక్కడున్న స్త్రీలతోటి. అన్నయ్య మీరు ఓ అమ్మలారా, తువళిల్ మామణి మాడం పోంగు. తులైవిల్లి మంగళం అని ఒక ఊరుందమ్మా. అక్కడ మేడలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా? తువళిల్ దుష్టములై ఉంటాయి, అంటే అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ అద్భుతం అనేది కన్స్ట్రక్షన్ లోన, వాస్తు శాస్త్రంలోన, మణిరత్నాదులని పొదగడంలోన, వైశాల్యంలోన, తోటలలోన, అన్ని మొత్తం అన్ని కలిపి ఒక ఇల్లు ఎలా ఉండాలో ఇవాళ ఫామ్ హౌసెస్ అని ఎకరాలు ఎకరాల్లో అద్భుతంగా కట్టేసుకుంటున్నారు కదండి. అంత అందంగా రత్నాలతో మాడం గృహములు ఓంగు తులై విల్లి మంగళం, పెరిగేటువంటి తులై విల్లి మంగళం. ఆ ఊరి నిండా ఎంత బాగుంటాయటోనండి ఆ మేడలన్నీ కూడా. ఇంద్రి ఉమక్ துளை வில்லி மங்களம் என்று உமக்கு இலை விடுமன் இவளை நீர் நீ என்னை కాసై இல்லை విడుమన్. అది ఇంకా ఈవిడ మీద మీరు ఆశ పెట్టుకోకండి. తొలుం ఇవళై, దానిని సేవించేటువంటి నమస్కరించేటువంటి ఈవిడ మనసులో కోరిక పడిపోయింది. తులైవిల్లి మంగళాన్ని వెళ్ళి చూడాలి అని. తులైవిల్లి మంగళం, తులైవిల్లి మంగళం, తులైవిల్లి మంగళం అంటూ ఓ పలవరించేస్తాను. నీరిని అన్నయ్యర్ ఉమక్కాసై ఇల్లై విడుమనో. నీరిని అన్నయ్యర్, అయ్యో తల్లులారా, ఇంక మీకు ఉమక్కు ఆశై ఇల్లై, ఈవిడ మీద ఆశ పెట్టుకోకండమ్మా. విడుమనో, విడిచిపెట్టేయండి. ఈవిడ మీద మీరు ఇంకా ఆశలు వదిలిపెట్టేయండి. అదేంటండి ఆశలు వదిలేసేయమంటారేంటండి అని అంటే, ఎందుకంటే ఈవిడకి తవళ్వన్ సెంగు సెత్తరమెన్నం తామరైతడం ఎన్నెన్నం
குவளை வன்மலர் கங்கள் நீர்மலக నిన్ను నిన్ను కొమెరుమే మంచి కాంతి కలిగినటువంటి శంఖ చక్రములు అని, తామరల వంటి కళ్ళు అని రెండు విధాలుగా పొగుడుతోంది ఇవిడ. తులైమ వెల్లి మంగళంలో ఉన్న దేవపిరాన్నని, అరవింద లోచనన్ని, ఆహా అరవిందలోచనుడా ఏమి విశాలమైన కళ్ళయ్యానేవి అని ఓ పలవరించేస్తోంది. ఆహా నీ శంఖం చూడు, నీ చక్రం చూడు అని మురిసిపోతోంది. ఆ మురిసిపోయే ఆవిడ కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయండి? కువలైవన్ మలర్ కణ్గళ్ నిర్మలగా. ఈవిడ కళ్ళేమో కలువ పువ్వుల్లా ఉన్నాయి. ఆ కలువ పువ్వులు రెప్పలు అలా వాల్చేటప్పటికి కళ్ళల్లో ఉన్న నీరు ముత్యం పొట్టు జారినట్టు టప్పులు పడుతుంది. ఇంత అన్నమాట. అందరూ ఏడిస్తే ఇంత అందంగా ఉండదండి. బ్రహ్మాళ్వార్లు నాయికని ఏడిపిస్తేనే ఇంత అందమైన కళ్ళు, కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు ముత్యాలు, అవి రాలినటువంటి ముత్యాలు ఏరుకోవడం, వాటిని దండలు కట్టడం, ఈ భావాలన్నీ కూడా నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వర్ణనలోనే అద్భుతంగా ఉన్నాయన్నమాట. అలాంటి ఆయనని నిన్ను నిన్ను కొమెరం, నిన్ను నిన్ను అంటే అలా ఉండి ఉండి తలుచుకుని తలుచుకుని కొమెరం కొమెలిపోతోంది అనేటువంటిది దీని యొక్క ఓవరాల్ గా అర్థమైతే ఇంకా మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 7 వ్యాఖ్యానము 391వ పేజీ అండి. 391వ పేజీ. ఏడు వ్యాఖ్యానం 361వ పేజీ. 61వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం. இத்திருவாய்மொழிக்கு கீழும் மேலும் எல்லாம் ఎంబెరుమానై కవి పాడినారు. ఇంతవరకు అంటే పోయినిన్న జ్ఞానం అని తిరువరిత్తం ఆయన మొదటి గ్రంథం అండి. అందులో మొదటి పాసురం దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా కూడా భగవద్గుణాలనే పాడారు నమ్మాళ్వారు. ఈ తిరువాయ్మొழியில் தம் படி சொல்லுகிறார். ఈ తిరువాయ్మొழிలో ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు. ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకుంటే బాగుండదని చెలి ద్వారా చెప్పిస్తున్నారు. సఖీభావముతో చెప్పినటువంటి దశకము ఈ 10 పాసురాలు కూడా. సింహావలోకన న్యాయத்தாலே போய் நின்ன ஞானம் தொடங்கி இவ்வளவும் வர தமக்கு பகவத் விஷயத்தில் உண்டான ప్రావణ్యాతిశయத்தை అన్యాపదేశత్తాలే పేసుகிறாర్. సింహావలోకన న్యాయము అని ఒకటి ఉందండి. దీనికి మనకి పుస్తకాలు అవి రాసేటప్పుడు ముందు రాస్తారు సింహావలోకనము అని. అంటే మొత్తం ఓవరాల్ గా బుక్ అంతా చూసి దాని మీద ఒక అభిప్రాయాన్ని ఇవ్వడాన్ని సింహావలోకనం అంటారు. ఎందుకన్నారు? సింహానికి మెడలో ఒక మంచి ఏర్పాటు ఉందండి. మనం ఇంతవరకు ఇలా సైడ్ వరకే చూడగలం. ఆ సింహం అలా వెనకదాకా చూడగలుగుతుంది, ఇటు అటు. 2 వైపులా మొత్తం చూడగలిగితే మొత్తం అంతా కనిపిస్తుంది దానికి ఒకేసారి. అంతే ఓవరాల్ గా మొత్తం చూడడం అనే అర్థాన్ని సింహ అవలోకనం, చూపు అంటారు. అవలోకనం అంటే చూపు. సింహపు చూపు అంటే ఇక్కడ సింహం లేదు, చూపు లేదు. ఏమిటి అర్థం? గ్రంథాన్ని అంతటిని పరిశీలించిన తరువాత అని అనడానికి ఏమంటారు? సింహావలోకన న్యాయము. మనకి ఎవరైనా ఏదైనా ఒక బుక్ ఇచ్చి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అంటారనుకోండి, మనం మొత్తం పుస్తకం చదివేసి ఓవరాల్ గా ఒక అభిప్రాయాన్ని చెప్తామే, దాన్ని సింహావలోకన న్యాయము అంటారు. అంటే మొత్తం మీద చెప్పేటువంటి ఒక అంతటినీ చూడాలి, మొత్తం మీద అభిప్రాయం చెప్పాలి. అంత అందమైనటువంటి భావం అన్నమాట దానికే అని. అలాగా పోయినిన్న జ్ఞానం తిరువిరుత్తంలో ఫస్ట్ పాసురం. అక్కడి నుంచి ఇవ్వడవం తిరువాయుమొழிలో 6లో
5లో 1వ పాసురం దాకా தமக்கு பகவத் விஷயத்தில் உண்டான பிராவண்யாதிசயத்தை అన్యాపదేశத்தாలే పేసుగిరార్. ఆయనకి భగవద్ విషయంలో ఉన్నటువంటి ప్రావణ్యము అంటే లగ్నమైన మనస్సు యొక్క భావాన్ని అన్యాపదేశత్తాలే పేసుగిరార్. ఒకళ్ళు చెప్పినట్లుగా చెప్పారు, వారు చెప్పినట్లుగా కాకుండా పెద్దలు ఇలా చెప్తారు, పెద్దలు ఇలా చెప్పారు. ఏదైనా సరేనండి, మనం చెప్పడం అనేది కాకుండా పెద్దల వల్ల వినడం అనేటువంటిది దానికి ఒక మరింత గౌరవాన్ని చేకూరుస్తుంది అని ఒకళ్ళు చెప్పినట్లుగా, ఒకళ్ళు తల్లి అవ్వచ్చు, తాయి అవ్వచ్చు, ఇంకెవరి సఖి అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఈ తిరువాయుమొഴി ప్రత్యేకించి ఈ తిరువాయుమొഴి సింహావలోకనంకి కింద జీరరంబదంలో సరదాగా ఇచ్చారు చూడండి. దూరపోగిరి సింహం మున్పు కోణத்தை எல்லாம் பார்த்து కొండపాల్ పోమా పోలే. కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోయిన సింహము వెనకాల ఏమి చూశాను అని ఒక్కసారి తల తిప్పి మొత్తం చూసినట్లుగా. చాలా చక్కగా ఇచ్చారు, ఎంత బాగుంటాయో వ్యాఖ్యానాలు. ఈ తిరువాய்மொழிகளில் உள்ள ప్రావణ్యத்தை ఇంగే పేసుగయ్యిరే సింహావలోకన న్యాయం ఆవదో. ఇంతవరకు చెప్పిన తిరువాయ్మొഴి వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పారు కాబట్టి దీనికి సింహావలోకన న్యాయం అని పేరు అని చక్కటి వివరణ ఇచ్చారండి. ఈ తిరువాయ్మొഴి ఇంకా ఈ తిరువాయ్మొழிలో ఆళ్వార్ ప్రకృతి సొల్లుగిరదు, ఆళ్వార్ల యొక్క స్వభావం చెప్పబడుతోంది. ఎన్నో నమ్ముదలిగల్ ఎల్లాரும் కోర విరుంబీరుప్పర్గల్. నెక్స్ట్ పేజీ, ఫస్ట్ లైన్, 362వ పేజీ. పూర్వీకులందరూ, పూర్వాచార్యులందరూ కూడా దీనిని ఇంతవరకు చెప్పినట్లుగా, మనకి పెద్దలందరూ చెప్పినట్లుగా చాలా అందంగా చెప్పారు అని ఇందులో చెప్తున్నారు. ఈ భగవత్ ప్రసాదత్తాలే లబ్ధ జ్ఞానరాయ్. ఈయనకి ఎలాగో వచ్చిందండి ఇంత జ్ఞానం నమ్మాళ్ళకి? పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించడం వల్ల. యతో వాచో నివర్తంతే ఎంగర విషయత్తై. అసలు వేదాలే చెప్పలేకపోయి వెనక్కి వచ్చేసాయండి. యత వాచ నివర్తంతే, వాక్కులే వెనక్కి వచ్చేసాయి. అమ్మో, మొత్తం పెరుమాళ్ళ గురించి కాదు, ఒక్క ఆనంద గుణం గురించి చెప్పడానికి నేను చెప్తాను అని వేదం బయలుదేరి నేను చెప్పలేనని వెనక్కి తిరిగి వచ్చింది అని వేద మంత్రాలు ఉన్నాయి. అలాంటి పెరుమాళ్ళ గురించి మరుపాడూరవప్పేసిన తామే వేణుమాగాదే నిర్దుష్టంగా చక్కగా చెప్పినటువంటి ఆళ్వార్లు కదా. తంబడి పేసుం పోదుం. ఇప్పుడు తమకి తోచినటువంటి పెరుమాళ్ళ వైభవాన్ని చెప్పినటువంటి ఆళ్వార్లు ఇంకా నా పరిస్థితి వినండి అయ్యా బాబు అన్నట్లుగా తమని గురించి చెప్పుకుంటున్నారు. ఎలాగా? శ్రీ ఒక అందమైన పోలిక పోల్చారండి ఇక్కడ. శ్రీ జనకరాజన్ తిరుమగళ్ పిరంద సమయత్తిలే జ్యోతిర్విద్దక్కళై అజైత్. జనకరాజుకి అందమైన బాలిక దొరికింది కదా, ఆవిడ్ని తీసుకుని వెళ్ళాడు. మెరిసిపోతోంది పిల్ల, అందాల బాలిక. వెంటనే జ్యోతిష్యులందరినీ పిలిపించాడు. ఏది ఈవిడ యొక్క జాతకం ఒకసారి చెప్పండి అన్నాడు ఆనందంగా. అనేటప్పటికీ వాళ్ళు అన్నారు, ఇవాళ జీవికుంపడిగళన్న ఎన్ను కేట్క, ఈవిడ జాతకం ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి అని అడిగితే, ఇవాళ జీవికుంపడిగళ్ ఒక కురై ఇల్లై, అద్భుతమైన జాతకం, ఇందులో లోటేమీ లేదు. సీతామాత జాతకంలో లోటేమీ లేదు. సార్వభౌమనాయిరుప్పారను వరై కైపిడిక్కవం కడవళ్. ఒక సార్వభౌముడు వచ్చి ఈవిడ పాణిగ్రహణం చేస్తాడు. రామచంద్రుడితో పెళ్లి అవుతుంది అని పుట్టినప్పుడే వాళ్ళు చెప్పారు. ఇంగనే ఇరుక్కచ్చైదేయం. ఇంత అద్భుతంగా గడిచే జాతకంలో వనవాస రసమనుభవిక్క కడవళ్ ఎన్నార్గళ్. వనవాస జీవితాన్ని అనుభవించవలసి ఉంది.
జాతకంలోనే ఉందండి అడవులకి వెళ్ళాలి అని. కానీ మనం ఇది ఒక పెద్ద కాలంగా తీసుకుంటాం. 11,000 సంవత్సరాలు రామరాజ్యం జరిగింది అని రామాయణం చెప్పిన ప్రకారం 11,000 సంవత్సరాలలో 14 సంవత్సరాలు ఎంత టైం అండి మనం ఆలోచించుకుంటే. కానీ అది హైలైట్ అయిపోయింది. అది చిన్న కాలమే, కానీ అది చాలా అద్భుతంగా లోకానికి దివ్య సందేశాన్ని, ఒక ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క వియోగాన్ని సంశ్లేషంగా మార్చినటువంటి అద్భుత ఘటన అయిపోయింది. అందువల్ల ఆవిడికి వనవాసం చేయాల్సినటువంటి ఇది మాత్రం ఉంది అని చెప్పారు. అది ఎన్నార్గల్ అప్పడియే. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్పుకున్నామండి అంటే, నమ్మాళ్ళవార్లకు కూడా సీతమ్మతో పోలికటండి. నమ్మిళ్ళయ్య గారు ఎంత సరదాగా రాస్తారో కొన్ని, ఎంత అద్భుతంగా రాస్తారో కొన్ని, ఎంత పాండితీ విశేషంతో రాస్తారో కొన్ని. ఒక్కొక్క కోణం అండి, ఒక్కొక్కటి. ఈ వ్యాఖ్యానం చూడండి, సీతమ్మతో పోల్చారండి. సీతమ్మతో పోల్చి ఎందుకంటే, అప్పడియే అలాగే ఈ పెంబెళ్ళై పిరందబోదు, ఈ పరాంకుశనాయకి పుట్టిన తరువాత இவன் திருத்தாயாருள்ளிட்டாறு నిదానజ్ఞరాయిరుప్పారై అజైత్. ఈ విడతల్లి నిదానజ్ఞరాయిరుప్పారై అజైత్. నిదానజ్ఞులు అంటే జ్యోతిషులు అన్నమాట. వాళ్ళని పిలిచి అడిగితే ఏమని అడిగారు? ఇవళ్ జీవికుంబడిగల్ ఎంగనే ఎన్ను కేట్క. ఇదిగో మా అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది, మా అమ్మాయి జాతకం ఎలా ఉంటుంది అని అడిగారటండి. ఆళ్వార్ల తల్లి ఏమండి, ఆళ్వార్ల తల్లిదండ్రులు ఆ చెట్టు దగ్గర వదిలేశారు కదా, త్వరలోకి వెళ్ళిపోయారు కదా, ఇవన్నీ అడగడాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయా అంటే అద్భుతమైనటువంటి భావం అన్నమాట ఇది. అలా అడిగేటప్పటికీ వాళ్ళు అన్నారట జ్యోతిష్కులు, ఎలా నన్నా ఈ తలై కట్టక్కడవదు. ఓహో, చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం అండి, చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం అండి. ఈవిడ యొక్క పుట్టుక ఆనా అని ఆగారటండి, అయినా అని ఆగారటండి. ఏంటి అయినా అని ఆగుతారు అని అంటే, ఈవిడ కోర అపమృత్యు ఉండు, ఈవిడికి ఒక గండం ఉందండి అన్నారు. ఎవరికి? పరాంకుశ నాయకి ఒక గండం ఉందన్నారు. సీతమ్మకి ఎలా అయితే వనవాసం ఉందని చెప్పారో, పరాంకుశ నాయకి అలాగా ఒక గండం ఉంది అన్నారండి. అది తప్పినాళాగిల్ సుఖమే జీవితం, అది తప్పిపోతే అద్భుతమైనటువంటి జాతకం అన్నారండి. అదావదు. ఏంటండి ఆ గండం? అది నీటి వల్ల, నిప్పు వల్ల, నేల మీద, జంతువుల వల్ల. ఇప్పుడు మనకి జలగండం అనుకోండి, నీళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని పెట్టుకుంటాం, పెద్దలం ఉంటాం. ఇలా దేని వల్ల గండమండి, దేని వల్ల గండమండి అని అడిగితే చెప్పారట, తిరుత్తులై విల్లి మంగళத்தில் கொடு போகாதே புஜிய பெரில் இவளை கிடைக்கும் ఎన్నార్గల్. ఈ వెండి పొరపాటున కూడా తొలైవిల్లి మంగళం దివ్య దేశానికి తీసుకు వెళ్ళకండి. అక్కడ పెరుమాళ్ళని చూస్తే ఇంకా ఈవిడ దక్కడం కష్టం. అదిటండి అపమృత్యులు. ఎంత అందంగా చెప్పారో చూడండి నమ్మిళ్ళయ్య. అంటే ఆ పెరుమాళ్ళని తలుచుకుంటే అంత ప్రావణ్యము అని చెప్పడం అన్నమాట. అదే తిరుత్తులై విల్లి మంగళத்தில் கொடு போகாதே ஒழிய, అక్కడికి తీసుకెళ్లకుండా ఉంటే తప్ప పెరవలివడే కిడైక్కుం ఎన్నార్గల్. ఈవిడ మనకి దక్కదు. అక్కడికి వెళ్ళామా ఏమో చెప్పలేమండి ఏమవుతుందో. అంత ఇష్టమైన ప్రదేశం ఆళ్వార్కని ఆళ్వార్లు చెప్పుకుంటున్నారు చూడండి. అది విశేషం. ఆళ్వార్లు నాకు ఈ ప్రదేశం ఇంత ఇష్టమో అని సఖీభావంతో తల్లికి ఎవరో చెప్పినట్లుగా చెప్పడం అన్నమాట. ఇవళ్ జీవియాదుజీలం துரத்திலை வில்லி మంగళத்தில் కొడు పోగాదుజియ వల్ల కుడియండ్రే. పెద్ద ప్రమాదం ఒకటి వచ్చి పడింది. ఏంటంటే వీళ్ళ వంశంలో
పుట్టిన వాళ్ళందరూ ఆ తులైవిల్లి మంగళం వెళ్ళి తీరి సేవించుకొని రావాలి అని మొక్కుందిటని. మనకి చూడండి, పెద్ద తిరుపతిలో పూర్వం చిన్న తిరుపతిలో మొక్కండి. చిన్న తిరుపతిలో ద్వారకా తిరుమల అంటాం చూడండి. పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని ప్రతి వాళ్ళని అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి సేవింపచేసి జుట్లు ఇచ్చి ఇలా చేసేవారు అనమాట. అలాగా కులక్రమాగతమైనటువంటి ఆచారాలు ఉంటాయి. ఈయన ఈ కులానికి ఏం ఆచారం అంటే తులైవిల్లి మంగళం తీసుకెళ్ళడం ఆచారం. అందులో ఈయన పుట్టారు. పుడితే అక్కడికి వెళ్ళడం తప్ప ఏం చేసినా పర్వాలేదు అన్నారట జ్యోతిష్కులు. అది ఎంత ప్రమాదమైనటువంటి పరిస్థితో చూడండి. అలాగా ఇవళ అంగేపు కోముడియ వయమయ్యం ఎందెరప్పారు సిలరిరే. ఇంకో కొంతమంది అయితే ఇదిగో ఆ ఊరు తీసుకెళ్ళారా, ముడియం అయిపోతుంది, ఇంక మీరు ఆస్వదులుకోవాలి అని కూడా చెప్పేశారట. కొంతమంది సూచనగా చెప్పారట, కొంతమంది అమ్మో మీకు దక్కదు ఇంకా పరాంకుశ నాయకి అని చెప్పేశారటండి. విరాటి వనవాస రసం అనుభవయాద అన్రే ఇవల్ తిరుత్తులై విల్లి మంగళத்தில் పుగాదులియ వల్లళావదు. చాలా అందమైనటువంటి మాట అన్నమాట. సీతాదేవికి వనవాసము తప్పలేదు, పరాంకుశ నాయకి తులైవిల్లి మంగళము వెళ్ళడము తప్పలేదు. కొన్ని చాలా గొప్ప శాస్త్రాన్ని, మానసిక శాస్త్ర విశేషాన్ని ఇందులో చెప్పారండి. సైకాలజీ ఒకటి మనం నమ్మేటువంటిది ఏమిటంటే అక్కడ వేదాంత శాస్త్రం అనాలి, సైకాలజీ కాదు, వేదాంత శాస్త్రం అనాలి. ఎందువల్లంటే జరిగేది జరగక మానదు. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పారండి ఈ పాసురంలో. వాడి డెస్టినీ అలా ఉంది అంటుంటారు చూడండి. ఈ రోజుల్లో ఎంత తప్పించుకుందామన్నా జరగవలసింది జరగక మానదు. పరీక్షిత్తు వృత్తాంతం చూడండి. తక్షకుడనే పాము చేత చంపబడతాడు. ఏమండి, సముద్రంలో ఒంటి స్తంభపు మేడల, ఆ మేడలలో పాము రావడానికి వీల్లేకుండా అద్భుతమైనటువంటి కట్టడాల, ఆ లోపల ఆయనని పెట్టినటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి సువిశాలమైనటువంటి ఒక ఆ గది లాంటిదా. అందులో ఉన్నా కూడా ఒక విప్రవర్యుడు తీసుకు వెళ్ళినటువంటి పండు మీద పురుగుగా అది తక్షక రూపాన్ని ధరించి కాటు వేసింది. అంటే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా జరిగేది జరగక మానదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని ఈ పాసురంలో మనకు అందించారు. ఈ విశేషాలని మనం రేపు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. తువళిల్ మామణిమాళం బొంగో துளைவில்லி மங்களம் தொழும் இவளை நீரினி என்னை மீர் உமக்கோ ஆசை இல்லை விடுமினோ கவளவன் சங்கு சக்கரமென்னும் தாமரை களங்கண் என்னும் குவளை உன் மலர்கங்கள் நீர் மல்க நின்று நின்று குமுருமே தேசம் கோலநாதம் நதைதமனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் யோகாரியம் கிருஷ்ண யுக்மேன சென்னகமசிரோ யோகி భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సాకురు కేశందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరం మాల్సె முதலிசட கோபன் நாதமனு சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணக்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவள் ஈழலை தட்டே என்ற மாதவர் கற்பனாவரியவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే
निशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं वाழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனுவாழ மாமுனுவன் வாழி வன்மாடம் திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் பேரும்படி உரைக்கும் சேர் श्रीरंग सिंहगिरिदेशिक पाद सेवा प्राप्ताखिल द्रविड वेद रहस्य जातम् श्री गौतमान्वयजम् आश्रित भागधेयम् गोपाल देशिकमहं शरणं भजे कौशिकान्ते संजातं वेंकटार्य तनोभवम् वेदांताचार्य सशिष्यं उडैवर्युमां भजे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सच्शिष्य सेवते श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये वो अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।